शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे जुड़ बैठे बहुत ही सत्कारयोग हाजरीन। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक बेनती कर देवां क्योंकि ज़्यादातर जिहड़े इत्थे परिवार आए हुए ने उही परिवार ने ज़्यादातर जिन्हां दे बच्चे और बच्चियां दे आनंद कारज होने ने। और जदों ये सारा कारज किसी धार्मिक और किसी समाज सेवी संस्था दे वल्लों कीता जा रहा हुंदा है, उहदे पिछे मुख प्रयोजन तां यही हुंदा है कि असी समाज दे विच अपने धर्म दीयां मर्यादा, अपने धर्म दीयां मनौतां और अपने धर्म की विचारधारा के अनुसार इन्हां सारे कारज जिहड़े ने इन्हां नूं निर्विघनतापूर्ण नेपरे चढ़ा सकीए। पर जेकर असी इवें दा मेले वाला ही माहौल सिरजना है, जिस तरह अक्सर दूजे विआह शादियां दे विच पैलसां दे विच हुंदा है, होटलों दे विच हुंदा है, तो फिर मेरे ख्याल दे नाल ये जिहड़ियां जथेबंदियां धार्मिक ते समाजिक सेवा के खेत्र दे विच विचरदियां होईयां इवें दे कारज करदियां ने, फिर कोई रैलेवेंसी नहीं रह जाती। सो साडा सारियां दा फर्ज बनता है कि असी जे ये समागम गुरु साहब की हजूरी दे विच कीता जा रहा है ते गुरु दरबार की मर्यादा नूं प्रमुख रखते हुए असी गुरमत आशे दे अनुसार ही इत्थे शांतमई सहज दे नाल बैठण दा यतन करिए। जेकर असी मेले वाला माहौल सिरजांगे तो फिर जिहड़ा इन्हां प्रबंधकां दा मुख उद्देश है फिर वो उद्देश दे विच सफल नहीं होणगे, क्योंकि साडा निशाना तो यही है कि किसी ना किसी तरीके दे नाल समाज दे विच एक सुनेहा जा सके कि जिहड़े लोड़वंद परिवार किसी ना किसी रूप दे विच अपने बच्चे और बच्चियां दे आनंद कारज करन जां करवाउण तो असमर्थ ने, उन्हां दी किसी हीले वसीले मदद की जा सके। और वो तां ही हो सकती है जेकर तुसी भी सहयोग देवोगे। इहदे विच किसी आर्थिक सहयोग की गल नहीं की जा रही, इहदे विच केवल ते केवल इन्नी क गल की जा रही है कि असी जिस गुरु की हजूरी दे विच जिस गुरु नूं हाज़र नाज़र मान के इस सारे प्रबंध दे विच शामिल होए हाँ, असी उस प्रबंध या उस गुरु दरबार दीयां जिहड़ियां रवायतां ते जिहड़ियां मर्यादा ने उन्हां नूं जरूर ध्यान दे विच रखीए, तां जो जिहड़े ये वीर इस कारज दे विच लगे हुए ने उन्हां नूं भी लगे विदेशां दे विच बैठिआं नूं कि साडा ये प्रयोजन ये कारज जिहड़ा है वो किसी ना किसी रूप दे विच सफल होया। वीर जी माया रख गए ने गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच ही रखो माया जी, गुरु तो बिना किसी दे अगे सिर झुका के माया नहीं रखनी हुंदी और ना ही मेरे अगे कोई माया रखियो तुसी। असी हुण गुरु की हजूरी दे विच मेरी तो बेनती ये है कि जे कोई बाहर वीर भरा रह गए ने जिन्हां दा अज आनंद कारज है तो वह भी गुरु की हजूरी दे विच आ जाण, क्योंकि सानू थोड़ा जा ये पता लग जाए कि जिस साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी दे विच साडी ये आनंद कारज की रस्म नेपरे चढ़नी है, उहदे विच मर्यादा की है और इस रस्म के दौरान असी किहड़ियां गल्लां दा खास ख्याल रखना है। सो पहली गल तो असी इस गल तो शुरू करिए कि अज तकरीबन किन्ने इत्थे जोड़े ने जी जिन्हां दे आनंद कारज हो रहे ने? हाँ जी 10-12 जोड़े ने जिन्हां दे आनंद कारज हो रहे ने। हुण तुसीं ये वेखियो कि गुरमत मर्यादा की कहिंदी है ते अज असीं एक गल नूं पहिलां ध्यान दे विच रखीए, ये जिहड़े 10-12 जोड़े जिन्हां दे आनंद कारज हो रहे ने इन्हां दा पिंड एक नहीं, इन्हां दा नाम एक नहीं, इन्हां दी जन्म तरीक एक नहीं, इन्हां दा जन्म अस्थान एक नहीं, इन्हां दी राशि एक नहीं, पर जिहड़ा तुसीं दिन रखिआ वो तुसीं अपनी सहूलत दे नाल रखिआ कि अज ऐतवार का दिन है
ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੇਵੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਦੇਨ ਦੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਬਿਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਵਨ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਬਗਦਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ,
बाकी सारे संसार नूं धर्म दा मार्ग दृढ़ करा चुके सी। इत्थे गुरु नानक साहब नूं भट्टा ने एक सवाल किया सी। उस सवाल के जवाब दे विचों तुहानूं पता लगेगा कि प्रवृत्ति की है ते निर्वृत्ति की है। गुरु नानक साहब नूं सवाल पता की कीता, इत्थों दे सिद्धां ने जोगियां ने पुछे, जोगी भंगर नाथ तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई, भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई, फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खण हथ ना आई। गुरु नानक तू ते धर्म दा विनाश कर दिता, तू तां धर्म दा छड्डिया ही कुछ नहीं। धर्म दे मार्ग ते चलना, संसार नूं धर्म दा उपदेश देना ते बाद दे विच फिर आके करतारपुर खेती करनी ते परिवार दे विच रहना, ये तां धर्म प्रवान ही नहीं करदा। तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई, कांजी खटियाई कि दुध दे विच थोड़ी जी खटियाई पा दईए ते सारा दुध खराब हो जाता है। विगड़े चाटा दुध दा कांजी दी चुखे, सहस मना रूई जले चिंगारी तुखे। कि जिस तरह रूं दा ढेर जिहड़ा छोटी जी चिंगारी दे नाल स्वाह बन जाता है, वो कहंदा कि धर्म दा जिहड़ा ढेर है ना, जिहड़ा धर्म दा पक्ष है, वो गृहस्थ मार्ग विच जाण नाल स्वाह बन जाता है, दुध फुट जाता है धर्म दा। पुछे जोगी भंगर नाथ तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई, भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। उदास दा भेख निर्वृत्ति, संसारी रीत प्रवृत्ति। धर्म दे मार्ग दे उपर चलिया सी गुरु नानक, हुण परिवार दे विच क्यों आ गया। कदी भी हिंदुस्तान दे विच पैदा होए धार्मिक मतां ने परिवारक व्यक्ति नूं धर्म दा मुखी प्रवान नहीं कीता। बहुत सारिया समस्यावां चों लंघना पिया। इत्थों तक कि जिहड़ा हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा प्रचारक होया शंकराचार्य, जिस दियां बहुत सारिया डिबेट्स, बहुत सारिया चर्चा बोधियां दे विद्वानां दे नाल होईयां ने, और कहिंदे कि उन्हें बौद्ध मत के बहुत सारे विद्वानां नूं हराया भी, ज्ञान बहुत सी। ते जदों सारिया इन्हां गोष्टां नूं चर्चा नूं करन तों बाद वापस अपने कबीले दे विच, नबूंदरीबाद उहदे कबीले दा नाम सी, उस कबीले दे विच गया ना, ते ब्राह्मण होने के बावजूद, विद्वान होने के बावजूद, इन्ना सियाणा होने के बावजूद उहदे कबीले ने उन्होंने प्रवान ही नहीं किया भी जे हुण धर्म के मार्ग ते चलिया सी ते तैनूं घर नहीं वड़न देना। इत्थों तक उहदी मंगण, इत्थों तक उहदी मां की मौत हो गई। ते जिहड़े पुजारी सी उन्होंने कहा कि असीं अपने धर्म दीयां रस्मां दे मुताबिक अंतिम संस्कार भी नहीं करन देना। उन्हें अपनी मां नूं पानी च रोड़िया सी। इहदा मतलब कि किन्नी वड्डी चुनौती, किन्ना वड्डा चैलेंज सी गुरु साहब दे सामने कि धर्म दे विच प्रवृत्ति मार्ग नूं पहल दे देनी। हुण गुरु नानक साहब ने जवाब की दिता है। गुरु नानक साहब ने कहा, भंगर नाथ तू सवाल तो यह कीता है कि मैं धर्म का विनाश कर दिता है, पर हुण मैं तुहानूं इसदा जवाब दिना। गुरु नानक साहब कहंदे ने कि मेरा जवाब यह है, वो कहंदे ने कि जेकर तुसी अपने आप नूं अतीत समझदे हो, तुसी समझदे हो कि असीं मर्यादा दे अनुसार जिहड़ी साडे मत दी मर्यादा है उहदे अनुसार असीं परिवार तो ते गृहस्थ तो बाहर रहिंदे, इहनूं कहा जांदा अतीत। ते गुरु नानक साहब कहंदे ने कि जे तुसी अतीत हो, जे तुसी अपने आप नूं गृहस्थ तो मुक्त समझदे हो, ते फिर मेरे एक सवाल का जवाब दिओ। गुरु नानक साहब ने की किया? गुरु नानक साहब ने कहा कि भाए कुचज्जे फुल सड़ाई। इस गल नूं समझियो, भाए कुचज्जे फुल सड़ाई। पर इस तो पहली पंक्ति बड़ी अहम है। नानक आख्या भंगर नाथ तेरी माओ कुचज्जी आई। हुण इत्थे माओ मां नूं नहीं कहा गया, इत्थे कहा गया अध्यात्मक गुरु नूं कि भंगर नाथ तेरा जिहड़ा अध्यात्मक गुरु सी ना, उन्हें तेनू धर्म की मत ही नहीं दिती। भाए कुचज्जे फुल सड़ाई, वक्त ही तेरा बर्बाद किया। जे किते तेरा गुरु सियाणा हुंदा ना ते तेनू एक गल समझाउंदा, जिहड़ी गल तेनू मैं कहण लगा, होए अतीत गृहस्थ तज फिर उनके घर मंगण जाई। जे तुसी कहंदे हो कि असीं गृहस्थ तो दूर आ, असीं प्रवृत्ति च नहीं आउणा, ते जदों तुहानू भुख लगदी है फिर ठूठे फड़ के उन्हां गृहस्थीआं दे दरां तो मंगण क्यों जांदे हो?
रोटी तो फिर उन्होंने हथ की पक्की खाते हो ना जिन्होंने माड़ा कहते हो। तो फिर गुरु नानक साहब कहते भंगरनाथ मेरी गल का जवाब दे, उच्चा मंगण वाला हुंदा कि उच्चा देण वाला हुंदा? देण वाला उच्चा, मंगण वाला तो मंगता है ना। तो गुरु साहब कहते फिर वड्डा कौन होया? गृहस्थ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਉ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਨਾ ਜਾਚਿਓ, ਭਾਏ ਕੁਚੱਜੇ ਫੁੱਲ ਸੜਾਈ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਵਿਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। जेकर धर्म के मार्ग के उपर तुरना है ना, तो यह गल कोई मैना नहीं रखती कि तुसी गृहस्थ मार्ग दे विच हो जा नहीं। मैना यह गल रखती है, मतलब इस गल का है कि तुसी समाज के वास्ते की कीता, तुसी धर्म के मार्ग के उपर कितना चले हो, तुसी समाज नूं दे के की जा रहे हो। जाना तो तुसी सारे ही है ना, समाज नूं दे के की जा रहे हो। अहम गल यह है, अहम गल यह नहीं है कि तुसी निर्वृत्ति दे विच रहे हो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UNDCP ਉਹਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੈਕ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 29% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। 29%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਰਦਾ ਮਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਦਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਜ ਮੰਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਜੋ। ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਜ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ 14.5-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਦੇ ਅੰਗ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ, ਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੀਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਰੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, 50 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ 'ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਆਸ਼ਰਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਸਾਲ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰਰਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਾਉ ਭਿਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਤਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? 5 ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ 5C ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੈਸ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਤੇ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 20 ਕੁ ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਚੌਥੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਟੋਵ ਫਟਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਟੋਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਟਦਾ ਨਹੁੰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਟੋਵ ਫਟਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੁੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਝੁਲਸ ਕੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਗ, ਕਿ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਗ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਪਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਗਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਗਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੀਵੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆਪਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੜਾ ਪਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੜਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੜਾ ਪਵਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 9-10 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਦਾਈ ਬੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜਿਓ, ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ 7-7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਘਾ ਲਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਬੇਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਖਲਾਕ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੱਬੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭੱਬਾ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਭੱਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਇਹ 3 ਭੱਬੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਦੇ ਆ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 3 ਭੱਬੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਭੱਬੇ ਪਾ ਲਓ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭੁੱਲਾ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਕੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਚੋਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਅੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜੀ ਇਹ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ,
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਉਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰੀਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਵਰਗੀਆਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਵਰਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ? ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲੀਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਕਲੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬਾ, ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਰੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਭੂਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਲੀਅਰ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਲੀਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇਗਾ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿਮਟੇ ਖੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਬੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਭੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਿਆ, ਭੂਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ,
ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਅਬ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਪੌੜੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੀਠ ਆ, ਉਤਰਾ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਹਿਮ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵਹਿਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪਾ ਲਏ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਸ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਲੜਨ ਦਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨੌ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਨ ਦਈ ਆ ਘਟਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਸ ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੱਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਨੌ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਸ ਆਈ ਵੀ ਨੌ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੌ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨੌ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੌ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਂਡਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨੌ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਜੇ ਸੱਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਨੌ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੰਡੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਠੂਠੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਲ ਧਾਗੇ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਲੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਠੂਠੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿਓ ਕੌਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜੂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਿਮ ਸੀ ਨਾ। ਵਹਿਮ ਨੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਖੇਡਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਧ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਓ, ਕਦੀ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਪਾੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਚਾਦਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜਦੇ ਹੋਣ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰ ਪਾੜਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਪਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾੜੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧੇ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਆਲਕ। ਭਾਈ ਆਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਆ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤੇ ਖੀਰ ਨਾ ਚੜਾਈ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨ 2002 ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਨੂਰਦੀਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਗਲ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ, ਖੀਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ 30-30 40-40 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਕੱਲੀ ਖੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 3 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 1-2 ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਦੋਂ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਉਧਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਡੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਹਾਰ ਭਾਈ ਆਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਡੋਲੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਬੱਜਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਡੋਲੀ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਲਚੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਹਾਰ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮਿਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਡੋਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਪਲ ਹੋਰ ਰੁਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਲਾਲਚੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੋਲੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੋਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਡੋਲੀ ਖਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੜਵੀ ਘਵਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੀਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾ ਕਰਨ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਧੂ ਕੀਓ ਮੁਖ ਇਹ ਬੈਨ ਉਚਾਰ ਭਇਓ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੇਕਾਰ। ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਹੇ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਢਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਬਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਆਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਬੜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਾ। 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ 82 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਨਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਵੀਤ ਕੱਢਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੁੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਵੀਤ ਕੱਢੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਪੀੜ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਖੰਭ ਘਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਢਿੱਡ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਾਸ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੂਣੀ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਨੇ ਆਹ ਤਵੀਤ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਲਾਸ ਮੁੱਦਾ। ਹੁਣ ਧੂਣੀ ਧਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਾ, ਮੋਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਘਮਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਮਾਈ ਸਰਿੰਜ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ ਬੀਬੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵਹਿਮ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੜਕਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਸਲਾਦ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ 'ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ, ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਧਾਕਾਂ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।